नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमा शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज दिवाली की पूर्व संध्या ते अयोध्या विखे दीपोत्सव जश्नां विच होणगे शामिल। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चंडीगढ़ में रोजगार मेले दौरान उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र तकसीम किए। रोजगार मेले तहत केंद्रीय मंत्रियों हरदीप सिंह पुरी और सोम प्रकाश ने पटियाला और कपूरथला विखे उम्मीदवारों को दिते नियुक्ति पत्र। गुरुद्वारा श्री हेमकुंट साहिब लई रोपवे प्रोजैक्ट की शुरुआत लई श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने प्रधानमंत्री का किया धन्नवाद। इसरो ने अज तड़कसार श्री हरिकोटा तो वपारक सैटेलाइट LVM-3 पुलाड़ में सफलतापूर्वक दागिया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज दिवाली की पूर्व संध्या ते अयोध्या विखे विशाल दीपोत्सव में शामिल होणगे। उत्तर प्रदेश सरकार वालों करवाए जा रहे 6वें दीपोत्सव में प्रधानमंत्री शिरकत करनगे। प्रधानमंत्री शाम 5 बजे अयोध्या पहुंचणगे अते पौने 6 बजे के आस-पास वो भगवान श्री राम का रस्मी राज अभिषेक करनगे। प्रधानमंत्री मोदी भगवान श्री राम लला विराजमान के दर्शन और पूजा अर्चना करनगे। प्रधानमंत्री तकरीबन शाम 6:30 बजे सरयू नदी के नवे घाट से आरती करन उपरंत दीपोत्सव की शुरुआत करनगे। इस मौके सरयू नदी के घाट से 15 लाख तो वध मिट्टी के दीवे जगाए जाएंगे। दीपोत्सव के जश्नां तो पहला अयोध्या में एक वड्डी स्वच्छता मुहिम चलाई गई और शहर को साफ सुथरा बनाया गया है। इस मौके अयोध्या में भारी गिनती में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिसलिए सुरक्षा के करड़े बंदोबस्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल धनतेरस के दिन नौजवानों को एक वड्डा तोहफा दिंदियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही 10 लाख कर्मचारियों लिए भर्ती अभियान रोजगार मेले की शुरुआत की। मेले दौरान 75,226 नवे चुने गए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले को संबोधन करदਿਆਂ कहा कि अज केंद्र सरकार के कामों में इन्नी तेजी का कारण पिछले 7-8 सालों की सख्त मेहनत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि असी आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्प तो सीधी दे राह ते चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों लिए पुलाड़ खेतर को खोलण और ड्रोन नीति को आसान बनाया गया है। उन्होंने कहा कि खादी और घरेलू उद्यम भी पिंडों में रोजगार का एक वधिया उदाहरण है। भारत की युवा शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। बीते 8 वर्षों में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी है रोजगार मेले की। आज केंद्र सरकार आजादी के 75 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 75,000 युवाओं को एक कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति पत्र दे रही है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चंडीगढ़ में रोजगार मेले में हिस्सा लिया और लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र तकसीम किए। इस मौके उन्होंने संबोधन करदਿਆਂ कहा कि कोविड मगरों भारतीय अर्थव्यवस्था बरतानिया को पछाड़ के दुनिया के 5वें नंबर पर आ गई है, जो कि बदलते भारत की तस्वीर है। जिसको भी आज नौकरी मिलने वाली है, मोदी जी ने कहा आपको कर्तव्य पथ पर चलना। रोजगार केवल परिवार को पालने पोसने के लिए नहीं है। आप सरकारी नौकरी में आए हैं, आपका दायित्व बड़ा है, लोगों की सेवा करने का भी, भारत को आगे बढ़ाने का भी। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप वो सेवा भी करेंगे और आप भारत को आगे ले जाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। इस लड़ी में पंजाब के 2 शहरों पटियाला और कपूरथला में समागमों का आयोजन किया गया। पटियाला में समागम की प्रधानगी केंद्रीय पेट्रोलियम ते कुदरती गैस और मकान उसारी ते शहरी मामलों बारे मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जबकि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला विखे समागम की प्रधानगी केंद्रीय वणज ते सनअत राज मंत्री सोम प्रकाश ने की। इन्हां समागमों दौरान नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। एक रिपोर्ट। रोजगार मेले संबंधी लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला विच होए समागम की प्रधानगी केंद्रीय पेट्रोलियम ते कुदरती गैस अते मकान उसारी ते शहरी मामलों बारे मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की। उन्हां ते होर पतवंतियां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण नूं सुनिया अते मगरों समागम विच हाज़र नौजवानों नूं नियुक्ति पत्र वंडे। इन्हां सारिआं नूं लोकोमोटिव वर्क्स
ESIC, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ, BSF, SSB ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ BJP ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇੱਧਰ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ 50 ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ 75,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ, ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ KD ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਅਤੇ RCF ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬ੍ਰਜ ਮੋਹਨ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਪਰਸੋਨਲ ਅਫਸਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂਗੜਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, RCF ਕਪੂਰਥਲਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਦ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਦ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਖੂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ESIC MT ਵਾਸਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ RCF ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਵੰਡੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। G20 ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਧਾਰ ਤੇ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰੋਪਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਨ ਚੁੱਘ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਰੋਪਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਰਨ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਪਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 45 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਰੋਪਵੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਰਨ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਯੁਵਾ ਉਤਸਵ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਯੁਵਾ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨਗੀਆਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜੇਤੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਟਰਾਫੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੁਵਾ ਉਤਸਵ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸਵ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਯੁਵਾ ਸੰਵਾਦ ਐਟ ਇੰਡੀਆ 2047 ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਯੁਵਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ADCD ਵਰਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨਿਖਾਰ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੁਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਕਵਿਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਯੁਵਾ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ਇਸਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ LVM-3 ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਦਾਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਦਾਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਦਾਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਰੋ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 19 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰਾਕਟ ਪੁਲਾੜ ਪੰਧ ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ 36 ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੰਧ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਨਵੈਬ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ UK ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। LVM-3 ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਦਾਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੈਸਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 45.5 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਇਸ ਰਾਕਟ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 644 ਟਨ ਹੈ। T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰ 12 ਸਟੇਜ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 2 ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਵਰੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰ 12 ਦੇ ਗਰੁੱਪ 1 ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰ 12 ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜੇਤੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 99 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲਟਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।